Hello students, welcome back to our class. In this class, we have to discuss about chapter 11th geography part in the India natural disasters. Now let's discuss about this chapter. Mainly in this chapter, you have to learn some important contents. These are meaning of natural disasters and causes, effects and distributions of cyclones, floods, landslides, coastal erosions, earthquakes in India. Now let's understand the meaning of natural disasters. For 1 mark, question will come always. So most important. That's why we have to understand the meaning of natural disasters. Question will be like this. They will ask. Now let's see the meaning. The natural hazards which create widespread destruction are known as natural disasters. 1 mark question ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the meaning of natural disasters? ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶವನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Even natural disasters can be geographical hazards such as earthquakes, then volcanoes and tsunamis, and also landslides and avalanches. These are geographically hazards. Most of the natural disasters sometimes infrequent and also unpredictable. It means ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಾಹುತವನ್ನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ದ ವೆದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್, ದೆನ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರಗಾಲ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ floods means ಪ್ರವಾಹ, and also epidemics means ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ವೆದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. and India is a vast country and has been facing various natural disasters. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, and mainly coastal erosions and landslides and also earthquakes. ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು. Now let's understand one by one all the types of natural disasters. Now let's understand about the meaning of cyclones. Every year 1 markಗೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the meaning of cyclones? So the meaning of cyclone is, in a cyclone the wind blows spirally inwards towards the center of low pressure. Means ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಉಳ್ಳ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರುತಗಳು ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. There are totally 2 types of cyclones. These are, one is tropical cyclones and another one is temperate cyclones. Let's understand the causes of cyclones. In India, almost very common tropical cyclones. Mainly for these tropical cyclones, there are 3 reasons to develop and origin these tropical cyclones. These are high temperature and calm air and also highly saturated air. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಏರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಗಾಳಿ, and also highly saturated air ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ. ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಆಕಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದು.
So these three conditions result in the development of low pressure center. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕೋಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. Then relative high pressure prevails around the low pressure. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಕೋಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the winds blows spirally inwards the center of the low pressure causing cyclones. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. And mainly such conditions are found in the tropical zones, especially over the seas. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. Now you have understood about causes of cyclones. What are the causes of cyclones? ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ causes of cyclones ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. These are high temperature, next calm air, then highly saturated air, and these conditions result in the development of low pressure centers. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Now let's understand about effects of cyclones. ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟು ಕಾಸಸ್ loss of life and property, then damage to buildings and destruction of transports and communication systems, disrupt power supply, then destroy crops and destroy vegetation and animals. ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಈ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. Now let's understand about distribution of cyclones. In India, most of the tropical cyclones develop in the Bay of Bengal. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾರುತಗಳ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು, ದೆನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಶಾ, ಇವನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ ಈ 2 ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೆಮ್. ಈ ಮಾರುತಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಹೀಟ್ ಟು ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ದೇ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯೋಸ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. And fourth point, temporary shelter should be provided during cyclones.
ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇವನ್ cyclones proof structures can be constructed. By this also cyclones can be prevented. And mangrove forest and deep rooted trees ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ಈ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 marks. What are the preventive measures of cyclones? Now let's understand about floods. Here they will ask for 1 mark. What is the meaning of flood? Now let's understand the meaning of flood. Means flood refer to the inundation of land by river water. It is called flood. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಂಡೆಯ ಆಚೆಗೂ ಅಂದರೆ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಹುಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And one part of the country or the other has to face floods almost every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. What are the causes of floods? So now let's understand what are the causes of floods. Here 2 types of causes for floods. These are natural factors and another one is man-made factors. Now let's understand what are the natural factors for floods. First one is heavy rainfall. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. And next one melting of snows. ಹಿಮ ಕರಗೋದ್ರಿಂದ. And next tropical cyclones and cloud burst and blockage of the free flow of river water and also silting river beds. These are the natural factors of the floods. Now let's see what are the man-made causes of floods. First one is deforestation. Means ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಇರಿಗೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, these all the reasons you have to practice. Now let's understand what are the effects of floods. First one is loss of life and property. Second one, damage to crops and vegetation, breakdown of communication and power system, then dislocation of transport system, soil erosion and disruption of essential services. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಸ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹದಗೆಡುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್? ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಡಿತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಂಜಾಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಿವು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಟ್ಲೇಜ್, ಬಿಯಾಸ್, ರಾವಿ, ಜೀನಬ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ and also Himachal Pradesh. These are also flood prone areas in India. Next, in peninsular India, the deltaic areas of river basins. Deltaic regions of mainly 4 rivers. These are Mahanadi, then Godavari, Krishna and Kaveri rivers. And also they include mainly some of the states. These are Odisha, next Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Tamil Nadu and Andhra Pradesh. These are also flood prone areas. And the lower parts of Narmada and Tapi river basins, example Gujarat. In peninsular India, floods are occasional because they are due to sudden heavy rainfall. Occasionally ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ನಲ್ಲಿ, and reason heavy rainfall ಆಗೋದ್ರಿಂದ. Now let's understand flood control measures. The first point is afforestation in the catchment area, which helps in the reduction of runoff. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವಿಯರ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ದಿಸ್ reduce the volume of water and it helps to provide water for irrigation. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೈ ದಿಸ್ ಫ್ಲಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನಂಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಜನಗಳು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರವಾಹನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ಲಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಜನ ಮತ್ತು ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾವು ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗುವಂತಹ ನಷ್ಟ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫ್ಲಡ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. Now let's understand about landslides. Firstly, one more question will come related to this topic. What is the meaning of landslides? The meaning of landslides is the sliding of landmass along steep slopes of hills or mountains is called landslides. ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂರಾಶಿಗೆ ಭೂಕುಸಿತ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ or falling of a mass of soil, rock and debris, otherwise combination of these under the force of gravity. ಇದು ಭೂ ಗುರುತ್ವಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಈ ಪುಡಿ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. Now let's understand causes of landslides. Here also we can see two types of forces. This cause the landslides. One is natural force and another one is human forces. Natural forces are, first point is undercutting of the slope as in a sea wave, erosion of a sea cliff. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯ ಒಂದು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಸವೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇಳಿಜಾರಿನ ಅಡಿಭಾಗದ ಸವೆತ, ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ದೆನ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವಿಯರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now let's understand effects of landslides. Here landslides are destructive natural disasters. ಈ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಹ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿ ವಿಕೋಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಂತ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ is a very common problem by landslides. Second point, railway lines, then burying of human settlements and vegetation and loss of life and property. These 4 points you have to practice because question will ask what are the effects of landslides. Now let's understand distribution of landslides. Here in India, landslides occur very often in hilly states. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ದೆನ್ ಮಣಿಪುರ್, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Now let's understand preventive measures of landslides. The first point is slope reduction ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ prevention of rock falls along the highways and in other slope areas. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಬದಿ ಮತ್ತಿತರ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಳ್ಳ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭೂಕುಸಿತಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್. ಫಾರ್ 1 mark they will ask the question, what is the meaning of coastal erosion? It means sea waves strike the coast with the great force. This constant process leads to erosion of coast. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ತೀರಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸವೆತಗೊಳಗಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ away and a removal of materials along the coastline by wave action. So it is called coastal erosion. Now let's understand causes of coastal erosion. It caused by sea waves and ocean currents. ಈ coastal erosion ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. And in India there are totally 3 causes of coastal erosions. These are monsoon winds, then tropical cyclones and tsunamis.
Now let's discuss about these three causes of coastal erosions. Now let's understand causes and distribution of coastal erosions. The first point is the southwest monsoon. Winds causes intensive coastal erosion along the west coast of India. So during this season, the coast of in Gujarat, then Maharashtra and also Goa, then Karnataka and Kerala and Tamil Nadu. These areas are largely affected by coastal erosion. Let's understand the second causes of coastal erosion. Tropical cyclones are destructive. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Mostly this occur during the northeast monsoon season over the Bay of Bengal, and they cause serious coastal erosion along the east coast of India, including of the coastal areas of in India, Tamil Nadu, then Andhra Pradesh, and another one is Odisha. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Next, third point, tsunami. Tsunamis are large waves generated by earthquakes. So the coastal erosion occurs due to the tsunamis mainly in India, and in Andaman Nicobar we can see more than tsunamis, and east coast of India have been affected by tsunamis. So human interference also one of the result in the coastal erosion, and removal of sand and construction, breakwater are the main causes of the coastal erosion. So these all the causes you have to practice. They will ask for 3 marks. What are the causes and distribution of coastal erosion? For 3 marks question will come like this. What is the meaning of coastal erosion and what are its effects? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ವಿಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ. ಸೊ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರಿಮೇನ್ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಕರಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. Preventive measures of coastal erosion. Question will come, so you have to practice what are the preventive measures of coastal erosion. So let's see the points. First one is constructing retention walls, groins and breakwaters. Groins anta andre ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನ ದಿಂಡು ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಥರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ವಾಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ವಾಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮರಳು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, an earthquake is a violent vibration in the earth's crust. So it is called an earthquake. So istana ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಬೇಕು. Let's understand causes of earthquake. Earthquake mainly occur due to the several causes
ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಫಲಕಗಳ ಚಲನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಆ್ಯಂಡ್ faulting and folding, then landslides and collapse of underground cave roofs ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೇವ್ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಗುಹೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಒಂದು ಕುಸಿತ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ವಿಯರ್ಸ್. ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಒಂದು ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗೆ. And in India, most of the earthquakes that have occurred earlier were due to the plate movements. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ರೇಲ್ಸ್, ರೋಡ್ಸ್, ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೆನ್ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಲೈನ್ಸ್, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಭೂಕುಸಿತ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಕೋರ್ಸ್, ನದಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಚಲನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಿಂದ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಮೇಜರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಝೋನ್. ಹಿಯರ್ some of the include states of Himalayan zone. These are Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, and another one is Uttar Pradesh ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಭೂಕಂಪನದ ವಲಯ ಅಂತಂದರೆ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಝೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ the earthquake in this zone are basically due to the plate tectonics. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಚಾಮೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರಕಾಶಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ದ ಇಂಡೋ ಗಂಗಾಟಿಕ್ ಝೋನ್, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಟು ದ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್. ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ದೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ, ದೆನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. And this zone is called the zone of moderate intensity. ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ ವಲಯ ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ವಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೊಂದು ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಭೂಕಂಪನ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಝೋನ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ದೆನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ it is mainly considered as a stable landmass, and only a few earthquakes have been occurred in this zone. So mostly in recent years, so it is known as zone of minimum intensity. ಈ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಈ ದ್ವೀಪವು ಒಂದು ಅಚಲವಾದ ಭೂಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಕಂಪ ತೀವ್ರತೆಯ ವಲಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. Let's understand precautionary measures of earthquake. The first point is avoid the human settlements in the earthquake prone zones. ಈ ಭೂಕಂಪ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನವಸತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಭೂಕಂಪ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು.
and use building materials of high quality and avoid high rise buildings. ಈ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ವೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಾವಿಗಳ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಕೊರೆತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಹಿಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನ ತೀವ್ರತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವಿಯರ್ಸ್. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪುನರ್ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮನ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ. Okay students, this chapter is completed. I hope you all have understood this chapter, and from this chapter 3 mark, 2 mark and 1 mark questions will come, and almost ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಷನ್, ದೆನ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ in the next video. So till then, take care.